سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ کیس کا فیصلہ جلد بازی میں دیا۔ سپریم کورٹ میں توشہ سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملزم کو جواب کا خاطر خواہ وقت دیے بغیر ہی ہائی کورٹ کے آرڈر کے اگلے دن ہی فیصلہ کر دیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ کو فیصلے میں اتنی جلدی کیا تھی، ملزم کو حق دفاع دیے بغیر کیس کا فیصلہ کیسے کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ عدالت کو گھڑی کی سوئیاں واپس پہلے والی پوزیشن پر لانا ہوں گی، جس پر جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ ہر بار غلط بنیاد پر بنائی گئی عمارت نہیں گر سکتی۔ چیف جسٹس نے کیس کی سماعت کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال اس معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ کل چیئر لفٹ میں پھنسے بچوں نے قوم کو متحد کیے رکھا۔ کل مقامی لوگوں، ضلعی انتظامیہ اور فوج کی مشترکہ کوششوں پر فخر محسوس ہوا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا پر اس واقعے کو اصل روح سے ہٹا کر پیش کیا گیا، کم از کم قومی خوشی اور فخر کے اس موقع پر اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انسانی زندگیوں کے لیے ایٹ ٹائمز خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور مختلف ہماری اپنی کوتاہیاں کمیاں رہی ہیں، تو ہم سب جتنے بھی ذمہ داران تھے حکومت میں، اداروں میں، they were all concerned، اور یہ میں میڈیا کنزمپشن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، we were genuinely concerned۔ رات کو جب آخری بچے کے ریسکیو کی بات ہم تک پہنچی، بہت ہی زیادہ اوور ویور اوور دا مون، ہم بہت زیادہ خوش تھے، اور اس کو ہم انشاءاللہ سیلیبریٹ بھی کریں گے۔ سیلیبریٹ اس لیے کریں گے کہ ہم غریب ملک ہیں۔ ان 7 بچوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اوور آل اس کرائسس میں 7-8 گھنٹے گزرنے کے بعد دے کنٹریبیوٹیڈ ٹو یونیفائی اس، انہوں نے ہمیں اکٹھا کیا۔ جس طریقے سے وہاں پہ مقامی لوگوں نے، ضلعی انتظامیہ نے، فوج نے مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کے تحت ان کو ریسکیو کیا، I felt proud, I genuinely felt proud کہ میرے ڈیفنس انسٹیٹیوشن کے لوگ، اٹس ناٹ جسٹ ایکسٹرنل ایگریشن جہاں پہ یہ ہمارے کام آ رہے ہیں۔ بینڈت تو نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ ریئل ٹائم میں جب کل یہ 7 بچے تھے، ہم اس بحث میں تو نہیں پڑھ سکتے تھے کہ کس کا اختیار ہے، کس کو ان کو بچانا چاہیے۔ میں ڈیجیٹل میڈیا پہ ٹرینڈ دیکھ رہا تھا کہ جو اصل روح تھی اس واقعے کی، اس سے ہٹ کے جو ہے نا ڈسکورس کو یا ڈسکشن کو ری ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ میرے خیال میں اس کو ایسے موقعوں پہ کم سے کم ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ بٹگرام کے علاقے الائی میں کامیاب ریسکیو آپریشن کے بعد بچوں سمیت تمام افراد کو بچا لیا گیا۔ پھنسنے والی چیئر لفٹ میں گلفراز بھی موجود تھے، جنہوں نے گزشتہ روز جیو نیوز کے پلیٹ فارم سے چیئر لفٹ سے ہی ریسکیو آپریشن کی اپیل بھی کی تھی۔ جیو نیوز کے نمائندے کوثر سلیم بنگش نے آج ان کے گاؤں بٹنگی جا کر ان سے گفتگو کی، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں گاؤں بٹنگی میں، جہاں کل یہ المناک حادثہ پیش آیا تھا جس میں چیئر لفٹ میں لڑکے پھنس گئے تھے۔ ہمارے ساتھ گلفراز موجود ہیں جو کل سارا دن میڈیا کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کل جس وقت یہ المناک حادثہ پیش آیا تو اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی۔ جی گلفراز، یہ بتائیے کہ جس وقت کل اچانک یہ لفٹ کی تار ٹوٹی، جی، تو آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ آپ کے کیا گزری آپ کے؟ پہلے رد عمل یہ تھا کہ جب رسی ٹوٹ گئی تو ہمارے زندگی سے امید ختم ہو گئی نا۔ جب ہماری زندگی سے امید ختم ہو گئی تو ہم اللہ کو یاد کرتے رہے۔ یہ پہلی مرتبہ یہ ایسا ہوا، حادثہ آیا، اور یہ بھی ہماری مجبوری ہے۔ ادھر تو سڑک نہیں ہے، روڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پل بھی نہیں ہے ادھر، اور بہت زیادہ حالات خراب ہے ادھر۔ ہمارے ولیج کونسل میں نہ سڑک ہے اور نہ اسکول ہے، اور کچھ انتظام بھی نہیں ہے۔ گلفراز، یہ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ
कभी दोबारा आपकी मजबूरी है, जैसे आप बता रहे हैं कि चेयर लिफ्ट के जरिए सफ़र करना हमारी मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आइंदा कभी ऐसा वाक़या हुआ तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या आप मेंटली तैयार होंगे इस चीज़ के लिए? नहीं जी, आइंदा हमारे ये ख्याल है कि हमारे इलाके को रोड पहुँचे और पुल लगे, और हम ये लिफ्ट के साथ बिल्कुल मुतफ़िक़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे ये पैगाम है सारे के सारे को कि चेयर लिफ्ट बिल्कुल ममनू है, बिल्कुल मना है, और हर जगह को सड़क पहुंचनी चाहिए। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹5.40 इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा के एलामिये के मुताबिक बिजली महंगी करने की मंजूरी साल 2022-23 की चौथी सहमाही की एडजस्टमेंट में दी गई है, जिसका इतलाक लाइफलाइन के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। सैफुर रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी सैफ। जी, ये बिल्कुल गुज़श्ता माली साल की आखिरी तिमाही है। इस मद में जो हमारी जो 10 बिजली तकसीम कर कंपनियां हैं, उन्होंने मजमूई तौर पर 144 अरब रुपए मांगे थे। तो इस हवाले से नेपरा में समाअत हुई तो ₹5.40 ये जो फी यूनिट इजाफा बनेगा। तो साथ ही एक गुजारिश ये की गई थी पावर डिवीजन की तरफ से, क्योंकि ये इजाफा ज्यादा है, अगर उन्हें इजाजत दी जाए जो इजाफा ₹5.40 3 महीनों की बजाय अगर 6 महीनों में हम वसूल कर लें तो इसकी मंजूरी हो चुकी है। वो ₹5.40 हो या ₹2.31 हो, इसका इम्पैक्ट ₹1.46 होगा। जी ठीक है, और ये भी जरा वाजे कर दीजिएगा इसका इतलाक किस किस पर होगा? देखिए, इसका जो इतलाक है वो जितनी भी हमारी 10 जो बिजली तकसीम कर कंपनी है जिनको हम डिस्कोस कहते हैं उन पर होगा, और इनके जो लाइफ लाइन सार्फिन है जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उन पर नहीं होगा। और कराची में इसका इतलाक किसी भी सारफ पर नहीं होगा, क्योंकि कराची के हवाले से अलग एप्लीकेशन आएगी। जी बहुत शुक्रिया सैफ तफसीलात के लिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि कल जनूबी वज़ीरिस्तान में फ़ौज के 2 जवान शहीद हुए। गवर्नर हाउस कराची में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि दीन के नाम पर गदर मचाने वाले खारिजियों में लड़ने की सकत नहीं है। इन गुमराहों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के आगे हथियार नहीं डालेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कल जनूबी वज़ीरिस्तान में फ़ौज के 10 जवान शहीद हुए। इसी सिलसिले में गवर्नर हाउस कराची में वो गुफ्तगू भी कर रहे थे। हमारे 10 जवान शहीद हुए वज़ीरिस्तान में। जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम पे जो गदर मचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन खारजियों के लिए हमारा बहुत खुला पैगाम है कि ये कुछ वक्त तक तो लड़ सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक ये लड़ाई लड़ने की सकत इनमें नहीं है। इन बदनुमा और असफल साफिलीन में रहने वाले जो खुदकुश हमलावर हैं उनसे हम डरते हैं। ये जहन्नुम के जो कुत्ते हैं ये क्या समझते हैं कि मेरा वो सिपाही, मेरा वो बेटा जो वज़ीरिस्तान में बैठा हुआ है, जो बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, जो मुल्क के किसी भी दूर दराज कोने में बैठा हुआ है, उसे ये नहीं पता कि अल्लाह ने उसके बदले में उसके लिए क्या रखी हुई है। इन गुमराहों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान कतअन किसी सूरत में भी रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज़म के सामने, इंटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। मियां वाली से खबर है जहां पर मुबैना तौर पर शादी से इनकार पर बाप की फायरिंग से जख्मी होने वाली डॉक्टर सिद्रा न्याजी DHQ रावलपिंडी में बदस्तूर तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज हैं। तफसील जानते हैं शबीर डार से। शबीर, क्या तफसील है आपके पास? जी, डॉक्टर सिद्रा की हालत बदस्तूर तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्पताल का कहना है सर में गोली लगने के बायस से डॉक्टर सिद्रा की आंखें भी मुतासर हुई है। खातून डॉक्टर को खून की मजीद 6 बोतलें लगाई गई है और डॉक्टर सिद्रा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 2 रोज कबल डॉक्टर सिद्रा को मियां वाली से रावलपिंडी DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर सिद्रा को कजन के साथ शादी से इनकार पर उसके वालिद ने सर और टांगों में गोलियां मारी थी। डॉक्टर सिद्रा का वालिद वज़िर था कि उसकी शादी उसके कजन से हो, लेकिन एहतजाज पर डॉक्टर सिद्रा के वालिद ने उनको गोलियां मारी। मियां वाली पुलिस ने डॉक्टर सिद्रा के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है, ताहम डॉक्टर सिद्रा के वालिद अब्दुल समद ताहाल फरार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर तफसीलात के लिए।